امام تفتزانی کا واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے. امام سعد الدین تفتزانی. سعد الدین تفتزانی کون ہے؟ آپ جاننا چاہتے ہیں سعد الدین تفتزانی کون ہے؟ سعد الدین تفتزانی انتہائی کند ذہن بندہ تھا. بلید الناس. ایک ہوتا ہے ذکی الناس، ایک ہوتا ہے اوسط الناس، ایک ہوتا ہے بلید الناس. ذکی الناس وہ ہوتا ہے کہ مسئلہ بیان کرو، مثال دو نہ دو سے بات سمجھ آ جاتی ہے. اوسط الناس وہ ہوتا ہے کہ مسئلہ بیان کرو، مثال دو تو بات سمجھ جائے گا، مثال نہ دو تو بات نہیں سمجھے گا. بلید الناس وہ ہوتا ہے مسئلہ بیان کرو، مثال دو نہ دو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، مثال دو اسے کچھ نہیں سمجھ آئے گا، نہ دو کچھ نہیں سمجھ آئے گا. اسے کیا کہتے ہیں؟ بلید الناس. سعد الدین تفتزانی کو بلید الناس کہا جاتا تھا. قطب الدین رازی کا شاگرد تھا. کس کا شاگرد تھا؟ قطب الدین رازی کا شاگرد. کیا نام ہے؟ سعد الدین تفتزانی. سعد الدین تفتزانی. جب یہ کلاس میں سبق پڑھتے تو جب استاد باقی شاگردوں سے بات کرتے، قطب الدین رازی جب باقی شاگردوں سے بات کرتے تو جب کسی جاہل کا تذکرہ ہوتا یا کسی بے وقوف کی بے وقوفی پر بات ہوتی یا کسی احمق کی حماقت پر بات ہوتی تو کہتے یہ نہ کہتے فلاں بے وقوف ہے، وہ کہتے یہ ہمارے سعد الدین کی طرح ہے، یہ تو نیرا سعد الدین ہے. یعنی بے وقوفی کی علامت سعد الدین بن چکا تھا. سعد الدین تفتزانی بے وقوفی کی علامت بن چکا تھا. یہ میرے پاس جو سامنے کتابیں پڑھی ہیں اس میں توضیح و تلویح، شرح المقاصد، بے شمار کتابیں. سعد الدین تفتزانی کے جوڑ کا آدمی دنیا میں نہیں ہے. آپ کو بتاؤں ایسا چوٹی کا عالم ہے، لیکن یہ سعد الدین کیا تھا اور کس نے اسے کیا بنا دیا، یہ بتانا چاہتا ہوں. یہ بتانا چاہتا ہوں سعد الدین کیسے بنا، تفتزانی کیسے بنا. سعد الدین کو دنیا آج علامہ تفتزانی کے نام سے کیوں جانتی ہے؟ سعد الدین تفتزانی جہالت کی علامت تھا، حماقت کی علامت تھا، احمق کہلاتا تھا. ایک دن سعد الدین تفتزانی محنتی بڑا بہت محنت کرتا تھا، بڑی کوشش کرتا تھا. ایک دن سعد الدین تفتزانی رات کی تنہائی میں کتابیں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا. بار بار کتاب کھولتا، کتاب پڑھتا، مطالعہ کرتا، کچھ سمجھ میں نہ آتا. اسباق یاد کرتا، بھول جاتا، پھر یاد کرتا، پھر بھول جاتا. ابن حماد حنبلی نے اس واقعے کو لکھا ہے. ابن حماد حنبلی اہل سنت نہیں ہے، ہمارا اپنا بندہ نہیں، اغیار سے تعلق ہے اس کا. وہ لکھتا ہے. اور سعد الدین تفتزانی کا دور کب کا ہے؟ 800 سال پہلے. 800 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. تفتزانی کون ہے؟ تفتزانی کی کتابیں پڑھنے کے لیے ہمیں کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. یہ طلاب العلم جانتے ہیں، علم پڑھنے والے جانتے ہیں کہ تفتزانی کا مقام کیا ہے. یہ تفتزانی ایک رات اپنے کمرے میں بیٹھا کتابیں پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آخر مایوس ہو کر، پریشان ہو کر، آنکھیں بند کر کے، کتابیں بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ہے میرے اللہ، ہے میرے اللہ، اگر میں کند ذہن ہوں تو اس میں میری کیا خطا ہے، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تو دیکھ رہا ہے میرے اللہ میں کتنی کوشش کر رہا ہوں، کتنے اخلاص سے علم پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے اللہ اس میں میری کیا خطا ہے؟ تو میری حالت کو جانتا ہے، تو میری کمزوری کو جانتا ہے، تو میرے خلوص کو بھی جانتا ہے. سعد الدین تفتزانی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو رو کے عرض کر رہا ہے. یہ رونے کی ادائیں بھی اللہ کو بہت پیاری لگتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا آنسوؤں کا ایک میں نے تذکرہ کیا تھا. جب میں نے آنکھ کا تذکرہ کیا میں نے آپ کو بتایا اس آنکھ میں اپٹومیٹرسٹ کے لیے بھی میں نے کافی آج کی اس محفل میں کافی اصطلاحات بیان کی. آنکھ کیا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی بتایا تھا ان آنکھوں میں ایک پردہ چشم کی عضویات اشک بھی موجود ہے، آنسوؤں کی ایک تھیلی بھی ہے. انہی آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک تھیلی بھی ہے. آنسوؤں کی ایک تھیلی اگر یہ کام کرنا بند کر دے تو انسان اندھا ہو جائے، نابینا ہو جائے. اگر انسان کی آنکھ سے آنسو نکلنا ختم ہو جائیں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، نابینا ہو جاتا ہے. اسی آنسوؤں کی تھیلی کا تعلق دل کی نگاہ سے ہے، دل کی ایک آنکھ سے ہے. ایک دل کی آنکھ ہے جو کونین کے والی کا حسین مکھڑا دیکھتی ہے، دل کی ایک آنکھ ہے جو آقا کا حسین چہرہ دیکھتی ہے. اگر انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا ختم ہو جائے تو انسان کا دل پھر آقا کو نہیں دیکھ پاتا. آقا کو دیکھنا چاہتے ہو اور روحانی طور پر نابینا نہیں رہنا چاہتے، اگر بینائی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ انکھیارے ہو جاؤ تو رونے کی عادت بنا. رات بھی ڈھل گئی، میری عمر بھی ڈھل گئی، اتے ڈھل گئے اتھرو سارے. ڈب نہ جاؤں
ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਆਸ ਮੇਰੀ ਦੇ ਤਾਰੇ ਰਾਤ ਵੀ ਢਲ ਗਈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਢਲ ਗਈ ਤੇ ਢਲ ਗਏ ਅਥਰੂ ਸਾਰੇ डूब न जावन तारियां वांगू किथे आस मेरी दे तारे रोने की आदत बना उनके प्यार में उनकी मोहब्बत में उनके इश्क में दीवानगी में रोने की आदत बना लो ये आंसू इनका फायदा क्या है आइए सादुद्दीन तफ्ताजानी से सीखिए सादुद्दीन तफ्ताजानी ने रोना शुरू किया सादुद्दीन तफ्ताजानी रो रहा है अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है सादुद्दीन तफ्ताजानी कहता है कौन है कहा तो सादुद्दीन है कहा मैं सादुद्दीन कहा बाहर आओ सादुद्दीन सादुद्दीन तफ्ताजानी ने कहा मैं बाहर नहीं आऊंगा कहा क्यों कहा मैं सबक पढ़ रहा हूं मैं इल्म पढ़ रहा हूं कहा मुझे क्यों बुला रहे हैं कहा आओ सादुद्दीन तफ्ताजानी सैर को चलते हैं सैर को चलते हैं सादुद्दीन तफ्ताजानी ने कहा मुझे सैर के लिए तो नहीं बनाया गया मेरी जिंदगी का मकसद सैर तो नहीं है मुझे तो इल्म के लिए पैदा किया गया मेरे पैदा किए जाने का मकसद क्या है कि मैं इल्म दीन हासिल करूं मैं तो आलिम बनने के लिए पैदा किया गया हूं आता जाता कुछ नहीं है समझ कुछ नहीं आता लेकिन सादुद्दीन का जज्बा देखिए सादुद्दीन का खुलूस देखिए सादुद्दीन की हिम्मत देखिए दरवाजे पर दस्तक दी गई सादुद्दीन बाहर आए कहा क्यों आए कहा सैर को चलते हैं कहा मैं सैर के लिए तो नहीं बनाया गया मैं तो इल्म के लिए बनाया गया हूँ सादुद्दीन किताबें खोलता है फिर किताबें पढ़ता है थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी कहा कौन कहा सादुद्दीन बाहर आ जाओ कहा मैंने तुम्हें कहा तो है मैं तो इल्म पढ़ने के लिए पैदा किया गया हूँ मैंने तो इल्म की खिदमत करनी है मैं तो आलिम बनने के लिए पैदा किया गया हूँ ये सैर करना ये मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है फिर थोड़ी देर के बाद दस्तक देता है सादुद्दीन कहता है अरे तुम्हें बताया है कि मेरा मकसद सैर करना नहीं है मुझे एक बड़े मकसद के लिए पैदा किया गया है कहा सादुद्दीन तू जानना चाहता है बाहर कौन आया है तू जानना चाहता है बाहर कौन आया है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 800 साल पहले हो चुका था कहा मुहम्मदुन यंतज़िरु लक आ बाहर कौनैन के वाली इंतजार कर रहे हैं आमना का लाल इंतजार कर रहा है मदीने वाली सरकार आ गए हैं आका आ गए हैं आका तेरे लिए आए हैं सादुद्दीन तफ्ताजानी न सर पे पगड़ी बांधी न जूता पहना किताबों को भूल गया सादुद्दीन तफ्ताजानी किताबों को भूल गया क्यों भूल गया चक घूंघट शर्म हिजाबा चक घूंघट शर्म हिजाबा छद दर्स ते भूख किताबा इथे कम नहीं पढ़न पढ़ावंदा सिख जज को यार बनावंदा सिख जज को यार बनावंदा अब यार बनाने का वक्त आ गया है अब तो किताबों वाला आ गया है जिसकी वजह से पूरी कायनात में इल्म की खैरात बढ़ती है आज वो आमना का लाल आ गया है अरे पहले तो कोई सादुद्दीन तफ्ताजानी को किताबों से जुदा नहीं कर सकता था लेकिन आज किताबें वही रह गई सादुद्दीन अपनी पगड़ी भूल गया अपनी दस्तार भूल गया अपने जूते भूल गया अरे दुनिया को भूल गया क्यों बाहर आमना का लाल आया है बाल मदीने वाली सरकार आई है बाल कौनैन के वाली आए हैं बाल किस्म खुदा आए हैं बाल सैयदना मक्का आए हैं आज सादुद्दीन इल्म को भूल गया किताबों को भूल गया आज आंसू रंग लाए हैं आज आंसू रंग लाए हैं आज जो आंसू आंखों से बहे हैं आज कौनैन के वाली ने उन्हीं आंसुओं को देखकर सादुद्दीन तफ्ताजानी पर करम किया है सादुद्दीन तफ्ताजानी बाहर जाता है मदीने वाली सरकार के कदमों में गिर जाता है या रसूल अल्लाह आका कैसे आना हुआ आका कैसे आना हुआ कौनैन के वाली ने कहा है तफ्ताजानी मुंह खोल तफ्ताजानी ने मुंह खोला तफ्ताजानी ने मुंह खोला आका ने अपना लुआबे दहन अता किया अपना मुबारक लुआब सादुद्दीन तफ्ताजानी के मुंह में डाला आका फौरन वहां से तशरीफ ले गए अब क्या होता है दूसरे दिन वही सादुद्दीन तफ्ताजानी उसी क्लास में बैठता है कुतुबुद्दीन राजी की उसी क्लास में बैठता है कुतुबुद्दीन राजी कहते हैं हमने देखा जिस तरह सांप जब हमला करता है तो छलांग लगा लगा के हमला करता है हर इल्मी नुक्ते पर सादुद्दीन तफ्ताजानी यूं हमला करे अपने मुखातब को झंझोड़ के छोड़ता था अपने मुखातब पर यूं हमला करता था हर इल्मी नुक्ते पर गिरफ्त कर रहा है सादुद्दीन तफ्ताजानी हमें तो जान के लाले पड़ गए अरे हुआ क्या ये वही सादुद्दीन तफ्ताजानी है अरे क्या हुआ कयामत आ गई सादुद्दीन तफ्ताजानी
मैं सो रहा हूँ या तू सो रहा है? तुझे क्या हुआ? तू तो बला का आदमी बन गया। अरे बता तो सही, एक रात में क्या हो गया? तू बता तो सही। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने कहा, है मेरे उस्ताद, अभी नहीं बता सकता, तन्हाई की बात है, राज की बात है, राज की बात है। उस्ताद को बताऊंगा, फकत आपको बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा तन्हाई में, बताऊंगा अकेले में। कहा अभी बता। कुतुबुद्दीन राजी सादुद्दीन तफ्ताज़ानी को अलहदा ले जाते हैं। कहा बता, बता क्या हुआ? कहा क्या बताऊं, क्या बताऊं? मैं अपनी जुबान में कहता हूँ, गोया कि सादुद्दीन तफ्ताज़ानी कह रहा है, एक माहे मदन, एक माहे मदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें। एक माहे मदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें। वो दिखा के पवन, वो सुना के सुखन, मरा फूक गया सब तन मन धन। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने कहा, जिसका इंतजार मुद्दतों से कर रहा था, आज वो मदीने वाला आया था। आज आका ने करम फरमाया, आज आका ने करम फरमाया। कुतुबुद्दीन राजी ने कहा, कुतुबुद्दीन राजी का जुमला बस ज़हन के दरीचे खोल लो, बल्कि दिल के दरीचे खोल लो, और दिल के किसी प्यारे कोने में इस जुमले को संभाल लो। कुतुबुद्दीन राजी ने कहा, अरे सादुद्दीन, तेरी किस्मत पे नाज करते हैं हम, तेरी किस्मत पे कुर्बान जाए। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी, हम तो सारी जिंदगी तुझे जाहिल, अहमक और कुंद ज़हन कहते रहे। आज मेरी भी ख्वाहिश है, काश काश कुतुबुद्दीन राजी भी कुंद ज़हन होता और आका को मुझ पर भी प्यार आ जाता, आका को मुझ पर भी प्यार आ जाता, मदीने वाला मुझ पर भी करम फरमा देता।